Good morning friends, this is my next lecture on the topic states of matter, and today we are going to discuss the new point from that topic, that is the intermolecular interactions. Now we know that in solid how the arrangement of particle is there, in liquid and in gases. Today we are going to discuss that is the intermolecular interactions. Now intermolecular interactions is what? It is the type of attractive, and repulsive forces, between the neighboring molecules. दोन मॉलिक्यूल्स जे असणार आहेत, ह्या दोन मॉलिक्यूल्स मध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आणि रिपल्सिव्ह फोर्सेस जे ऑपरेट होणार आहेत, कंबाईन एकत्रित त्याला काय म्हणणार आपण? इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स. इफ द डिस्टन्स बिटवीन दीज टू ॲटम, ह्या दोन ॲटम मध्ये डिस्टन्स जर वाढलं तर ह्यांच्यामध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन असणार आहे ते काय असणार आहे? कमी असणार आहे. आणि ह्या दोन मध्ये जर डिस्टन्स कमी झालं तर त्यांच्यामध्ये असणारे इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन जे असणार आहे ते स्ट्रॉंग असणार आहे. सो दॅट्स वाय वी से दॅट इज द इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन इज द डिस्टन्स डिपेंडेंट इफेक्ट. मीन्स व्हेन द टू मॉलिक्यूल्स comes close together in any substance one, then the intermolecular interaction is strong, and when the molecules goes away from each other, the intermolecular interaction becomes weak, isn't it? Now these intermolecular interactions is useful to explain many physical properties of matters. वेगवेगळ्या मॅटरचे, सॉलिड असेल, लिक्विड असेल किंवा गॅस असेल, यांचे बरेच फिजिकल प्रॉपर्टीज आपण ह्या इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन आपण एक्सप्लेन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू कन्सिडर द बॉइलिंग पॉइंट, then next one that is the melting point, then viscosity, then there is surface tension, then there is the vapor pressure. So in all these things, there is one can explain. There is solubility also. There is solubility of solid in liquid. All these properties can be explained on the basis of, that is the type of attraction between the molecules, whether it is strong or weak. There is on the basis of intermolecular interactions. Now, when all the cases, all types of molecules are there, okay, different substances, solid state, liquid state, gaseous state, whether the what we call as attractive forces or repulsive forces are of similar type or different. Actually, there are different types of intermolecular interactions. That is the next point. There is a different types of intermolecular interactions. You see, and you can say that types of intermolecular interactions. So there are different, actually 4 to 5 types of intermolecular interactions are there. First one, that is the dipole interactions. Second one, that is the ion dipole interactions. First one, dipole interaction, ion dipole interaction. Then third one, that is the dipole induced interaction. Fourth one, that is the London dispersion forces. Or interaction. And fifth one, that is the hydrogen bonding. Actually, in all these things, we say that these are the different types of what we call intermolecular interactions that in present in between the what we call as the different molecules of the different states of matter. Okay, either solid state, liquid state, gaseous state. म्हणजे प्रत्येक केसमध्ये वेगवेगळ्या टाइपचे इंटरॅक्शन येणार आहेत प्रत्येक वेगवेगळ्या सबस्टन्समध्ये. So we are going to discuss one by one, okay, in detail. So first one we are going to take the dipole interaction.
Now, as far as dipole-dipole interaction is concerned, for that purpose, first we have to know what is meant by dipole. What is meant by dipole? Or before that, what is meant by dipole? Before that, again we have to know some basic concept. Okay, for this purpose. First, we have to know what is the electronegativity. Electronegativity. What is electronegativity? Yes, electronegativity. If you consider any bond between two molecules, two atoms are present. Okay, this single bond is present between two atoms are present. The shared pair of electrons are placed in between these two atoms. This is single line indicates the bond. Okay, suppose it is covalent bond between the two atoms. And these two dots indicate that is the sharing of electrons from each atom. That is, this electron is shared from A, this electron is shared from B. So electronegativity means what? It is the tendency of atom. It is the tendency of atom to withdraw shared pair of electrons towards itself. Okay, in bonded case or in bonded molecules. Bonded molecule मध्ये shared pair of electrons स्वतःकडे attract करून घेण्याची जी टेंडन्सी असणार आहे, त्या टेंडन्सीला काय म्हणणार? इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. त्या टेंडन्सीला काय म्हणणार? इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. सपोज इफ वी अज्यूम फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स, सपोज A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन B. जर ह्या केसमध्ये A ची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त आहे B पेक्षा, जर कन्सिडर केलं आपण, त्याचा शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आहे A आणि B च्या मध्ये, तो कोण अट्रॅक्ट करणार? A अट्रॅक्ट करणार. जर A हा शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रॅक्ट केला तर ही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी असणार आहे A आणि B च्या मध्ये, ती कुणाच्या शेजारी जास्त येणार? इट इज नियरेस्ट टू दॅट ऑफ द A. आणि A च्या शेजारी जर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली, ओके, क्लोजर, नॉट कम्प्लिटली ट्रान्सफर्ड, जस्ट एअर अप्रोचेस क्लोज टू दॅट ऑफ द A. जर A च्याकडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली तर आपण असं म्हणू शकतो दॅट इज द बॉन्ड जे येणार आहे A डॅश B मध्ये एक इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली, दॅट्स व्हाय वी कॅन से दॅट A ॲक्वायर्स पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, आणि B कडून इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अवे गेली, दूर गेली, दॅट्स व्हाय वी कॅन से दॅट B ॲक्वायर्स पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. हे असं पार्शियल पॉझिटिव्ह ते निगेटिव्ह चार्जेस त्या मॉलिक्युल्समध्ये तयार होण्याची टेंडन्सी आहे. इट इज ड्यू टू डिफरन्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. ज्याची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त तो स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करणार, ज्याची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कमी तो स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करू शकणार नाही. सो इन दिस केस असे त्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह डिफरन्समुळे, ड्यू टू दॅट डिफरन्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इन अ बॉन्डेड मॉलिक्यूल, such two partial poles are developed. One negative pole at one terminal, one positive pole at the other terminal. असे दोन poles येणार आहेत. Such molecules are called as a polar molecule. Molecule is called as a polar molecule. ह्या molecule काय म्हणतात? Polar molecule. Such molecules are called as a polar molecule. So we can say that actually two poles are developed. So two poles are developed in the sense dipole. It is called as a dipole. This is called as a dipole. That is the positive pole on B side and negative pole is on A side. Partial, remember, is represented by delta. And directly if we write in this way, A, suppose B, and if write A plus B minus, it is not partial positive negative. It is called ionization. This process is called as ionization. Here, just there is a what? Complete bond breaking does not take place. In ionization, there is a breaking of bond between A and B, and these two ions are separate from each other. But in case of this polarization, just there is a what electron density is shifted towards more electronegativity. So this phenomenon is called as polarization. This case is called as ionization. Now, dipole interactions मध्ये असे जे डायपोल्स असणार आहेत, हे डायपोल्स जर एकमेकांच्या क्लोज आले, such डायपोल्स if they comes close together, so just imagine here, I will going to show. असे डायपोल्स जर एकमेकांच्या क्लोज आले तर त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन होणार आहे. सपोज A डॅश B, and suppose A is the partial negative charge, B is the partial positive charge, and here suppose again A dash B, there is the A partial negative charge, B partial positive charge. So at interaction, this is the positive pole of one molecule and this is the negative pole of other molecule. So interaction present between, that is the partial positive
pole of one molecule with partial negative pole of other molecule. This type of interaction is called as an dipole-dipole interaction. This type of interaction is called as a dipole-dipole interaction. So, and this dipole-dipole interaction, if you consider one example, suppose HCl is there, okay, HCl is there, or suppose HF is there, okay, HF is there, hydrogen fluoride and hydrogen fluoride in this case. Actually, one more point that is there in this case we have to introduce a dipole moment. Dipole moment. And this dipole moment is represented by symbol D. It is generally is represented by mu letter, and its unit is d bar. Its unit is d bar. Its unit is d bar, represented by capital letter D. Capital letter D. What is dipole moment? Yes, dipole moment means how it is represented. Actually, dipole moment is what? Actually, if you consider HCl and HF, we know that. That is the electronegativity of chlorine is more as compared with hydrogen. Electronegativity of fluorine is also more as compared with hydrogen. As electronegativity of these fluorine and fluorines are more, that's why electron density between chlorine and hydrogen is shifted towards chlorine. That's why fluorine acquires partial negative charge and hydrogen acquires partial positive charge. In case of HF also, the fluorine acquires partial negative charge, hydrogen acquires partial positive charge. Both molecules becomes, we say that they are polar. HCl also polar, HF is also polar. But these charges, there is a partial negative and this partial negative, this partial positive, this partial positive. Quantitatively is expressed. How it is expressed? Quantitatively is expressed as a self. You have to take the help of dipole moment. You have to take the help of dipole moment. So dipole moment is the way of expressing the quantitative meaning of the polarity. जेवढी डायपोल मुवमेंट जास्त तेवढी त्याच्यामध्ये पोलॅरिटी काय असणार आहे जास्त असणार आहे. जेवढी डायपोल मुवमेंट कमी तेवढी त्याच्यामध्ये असणारी पोलॅरिटी कमी असणार आहे. So say that dipole moment is nothing but represented as mu is nothing but it is the product of the magnitude of charge positive negative poles in distance between the centers of positive negative यांच्यामध्ये डिस्टन्स r आणि यांच्यामध्ये चार्जेस आहेत. त्यांचा प्रोडक्ट जर केला तर आन्सर येणार आहे. कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट रिप्रेझेंटेड बाय म्यू. युनिट इज d by. Unit is d by 1. It is the what we call it 1 d by is equal to 3.33 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. 1 d by is equal to 3.33 into 10 raised to minus 30. Actually this is dipole moment जे आहे पूर्ण कन्सेप्ट डायपोल मोमेंट जो आहे तो तुम्हाला नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड ह्या टॉपिकमध्ये डिटेलमध्ये येणार आहे. जस्ट sake of convenience, just remember introductory level. It is dipole moment. It is the product of quantity, magnitude of charge and distance between the centers of positive and negative poles. So in this case, yes, dipole moment of HF, that is mu of HF always more than mu of HCl. Okay, dipole moment of HF is more as compared to dipole moment of HCl. And one way is to show that is the dipole moment आपण जे वेक्टर क्वांटिटी आहे तो रिप्रेझेंट करायचा असेल तर जो मॉलिक्यूल आपण दाखवणार आहे त्याच्यावरती ॲरो दाखवायचा. शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हिअर टेल अँड ॲरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दॅट ॲटम where which withdraws the electron density. हा पॉइंट क्लोरीनकडे गेला कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ह्या बॉन्डेड मधून विड्रॉ केली. दॅट्स वाय दिस ॲरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्लोरीन. This is about overall about dipole interaction. And this dipole interaction is actually weak type of interaction. Dipole interaction is the weak type of interaction. The strength is what? Strength of dipole interaction is mainly depends upon dipole moment. जेवढी dipole moment ची व्हॅल्यू जास्त तेवढी त्या मॉलिक्यूलमध्ये असणारी पोलॅरिटी जास्त. जेवढी पोलॅरिटी जास्त तेवढे त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह पोल्स आणि निगेटिव्ह पोल्सची मॅग्निट्यूड जास्त आणि जेवढे इलेक्ट्रिक चार्ज जास्त तेवढं त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन जे असणार आहे ते स्ट्रॉंग असणार. So remember well, dipole interaction. Hope you understand this. The next one, ion dipole interaction. As far as ion dipole interaction is concerned, there is the next type of interaction. See, ion dipole interaction. Now, as name indicates that ion dipole interaction in the sense, this type of interaction is present between, that is the one ion may be positively charged cation or negatively charged anion. Positive charge cation or negative charge anions आणि dipole. तर dipole असणारा एखादा मॉलिक्यूल आणि आयन तो पॉझिटिव्ह चार्ज cation असेल किंवा निगेटिव्ह चार्ज anion असेल ह्यांच्यामध्ये होणारे इंटरॅक्शन जे आहे इट इज कॉल्ड एज अन आयन डायपोल इंटरॅक्शन.
And remember well, the strength of this interaction is mainly depends upon strength of this interaction is mainly depends upon the charge on ion, and there is the what we call as size factor and charge of that ion of charge and their size are determined करणार. जर पॉझिटिव्ह चार्ज कटायन आणि निगेटिव्ह चार्ज आणायचा विचार केला, सपोज जस्ट वी कन्सिडर एक्झाम्पल ऑफ सपोज वॉटर H2O घेतला तर वॉटर is what we call as a molecule that has permanent dipole moment, polarity and permanent dipole moment. Water molecule is permanent dipole moment असेल oxygen, hydrogen. There is a oxygen carries negative charge, hydrogen carries partial positive charge. So there is dipole moment. It possesses permanent dipole moment. Suppose this is water molecule when actually this type of interaction observed in what cases? Generally when ionic compounds will dissolve in water like NaCl, KCl, etc. In that case, ions production is formed. Formation of ion takes place, and these ions comes in contact with that is the polar molecule, that is the water. What is the water? And that is where, suppose just take an example. Suppose NaCl is there for instance, one. If you dissolve in aqueous water, it results in the formation of Na plus Cl minus. Ions are not. And जर Na plus आणि Cl minus असेल, Na plus आणि Cl minus जर सोल्युशन मध्ये असतील, तर ते बोथ चान्सेस आहेत. हा Na plus जो आहे, हा Na plus सेंटरला घेतला, तर हा Na plus जो आहे, it is completely surrounded by water molecules. From its it is the oxygen end, because sodium acquires positive charge and water मधला ऑक्सिजन एंड आहे तो निगेटिव्ह चार्ज आहे. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन असणार आहे. त्यामुळे ऑक्सिजन इथे येणार, हे दोन हायड्रोजन, इकडे ऑक्सिजन येणार, हे दोन हायड्रोजन, इकडे ऑक्सिजन येणार, हे दोन हायड्रोजन, इकडे ऑक्सिजन येणार, हे दोन हायड्रोजन. So in this way, Na plus is surrounded by the water molecule. Na plus is surrounded by water molecule, and this process of surrounding, what we call as that is कटायनला किंवा अनायनला सोल्युशनमध्ये कटायनला किंवा अनायनला सॉल्वंट मॉलिक्यूल सराउंड करण्याची जी प्रोसेस आहे, त्याला स्क्रीन होल करण्याची जी प्रोसेस आहे, that process is called as solvation. And if water is present, it is called hydration. That process is called solvation, and if water is present, it is called hydration. And it is an exothermic process. The heat energy is given out or released. Solvation, and because it stabilizes that cation, positive charge or negative charge. Solvation or hydration process. So here water is present, that's why it is hydration process. Remember well, as we know that generally cation Na plus and Cl minus जर विचार केला तर cations are generally smaller in size than compared with anions. Cations चा साइज हा anions पेक्षा आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, इलेक्ट्रॉनची संख्या सेम असणाऱ्या स्पेसिसचा विचार केला तर cationची साइज कमी असणार आहे, anionsची साइज जास्त असणार आहे. साइज कमी असेल तर त्याच्यामध्ये चार्ज जे आहे, चार्ज इज मोर कॉन्सन्ट्रेटेड. चार्ज जर मोर कॉन्सन्ट्रेटेड असेल, चार्ज कटायनमध्ये जास्त कॉन्सन्ट्रेट असेल तर चार्ज कॉन्सन्ट्रेट असल्यामुळं त्याच्याकडं ऑक्सिजनचा, वॉटरचा ऑक्सिजन एंड जो आहे तो जास्त स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट होणार. रिमेंबर स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट होणार. सो इन दिस केस वी कॅन से दॅट इट इज द consider Na plus. The solvation effect में hydration effect का बघितला तर Na plus है, Mg2 plus है, and suppose Al3 plus है. So as we go from this Na to Mg plus to Al3 plus 1, actually charge increases. Cl only 1 plus, L2 plus and L3 plus 1. So actually positive charge increases and charge is more concentrated. That's why in this case type of ion डायपोल इंटरॅक्शनचा विचार केला तर ह्याच्याभोवती वॉटर सराउंड करणं, ह्याच्याभोवती वॉटर सराउंड करणं आणि ॲल्युमिनियमच्या भोवती वॉटर सराउंड करणंचा विचार केला तर आयॉन डायपोल इंटरॅक्शन ॲल्युमिनियममध्ये जास्त असणार. बरोबर, इन कंपेअर टू Mg2% Na plus. The next there is the dipole induced dipole interaction. As far as dipole induced dipole interaction is concerned, dipole induced dipole interaction. Here, what is dipole induced dipole interaction? Dipole induced dipole interaction. Actually, dipole induced dipole interaction actually this type of interaction is present between one molecule must be of permanent dipole. One molecule must be of permanent dipole, and between there is a non-polar molecule. एक जो असणार आहे तो molecule कसा असणार आहे?
परमनंट डायपोल असणारा मॉलिक्यूल. दुसरा मॉलिक्यूल जो असणार तो कसा असणार आहे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ह्यांच्यामध्ये होणारे इंटरॅक्शन जे असणार आहे इट इज कॉल्ड एज डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन. नाउ ॲक्च्युली व्हॉट हाऊ दिस इंटरॅक्शन ऑफर्स नो सी. ॲक्च्युली एक मॉलिक्यूल डायपोल आहे. डायपोल आहे का त्याच्यामध्ये ए डॅश बी जर कन्सिडर केला तर डायपोल आहे का बी सपोज पॉझिटिव्ह चार्ज, ए सपोज निगेटिव्ह चार्ज, ए सपोज निगेटिव्ह चार्ज. आणि जर याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असेल, जर याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असेल आणि जर याच्या शेजारी फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स जस्ट आय मेक हिअर वन चेंज इट इज निगेटिव्ह, इट इज पॉझिटिव्ह and negative. B acquires negative charge and A acquires positive charge. So it is molecule with permanent dipole. Okay, molecule with permanent dipole. When this is approaches, when this dipole molecule possesses permanent dipole approaches to any non-polar molecule, suppose like benzene, any non-polar molecule like benzene for example. बेन्झीन हा जो आहे हा कोणत्याही प्रकारचा पोलॅरिटी याच्यामध्ये येत नाही. अशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल बेन्झीनकडे अप्रोच व्हावा लागतो. कुठला परमनंट डायपोल असणारा मॉलिक्यूल. When this approaches towards benzene, then what happens? Yes, the negative end of this dipole जो असणार आहे पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज हा ज्यावेळेला बेन्झीनकडे अप्रोच व्हायला लागेल त्यावेळेला बेन्झीनमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्स, बेन्झीनमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत बेन्झीनच्या मॉलिक्यूलमध्ये, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन डिस्टॉर्टेड. आणि हे इलेक्ट्रॉन जर डिस्टॉर्ट व्हायला लागले, हे इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट झाले कारण निगेटिव्ह आणि ह्या बेन्झीनमध्ये असणारे निगेटिव्ह रिपल्शन चार्ज रिपल्शन म्हणून या रिपल्शनमुळं ह्याच्यामध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्ट होणार किंवा डिस्टॉर्ट होणार. आणि इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन झालं तर ॲक्च्युली इलेक्ट्रॉन जे बेन्झीनचे मॉलिक्यूल आहे ॲक्च्युली नॉट कन्सिडर, आपण जर चार्ज असायला हे निगेटिव्ह चार्ज इकडे गेलं आणि पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे तर असं नाही की हायड्रोजन कॅरीज निगेटिव्ह चार्ज आणि कार्बन कॅरीज पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. पोलरायझेशन नाही आहे याच्यामध्ये. काय झालं याच्यामध्ये फक्त इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे ही बीच्या शेजारी निगेटिव्ह आल्यामुळे बेन्झीनमध्ये इलेक्ट्रॉन्स फक्त त्याच्यापासून दूर गेले. कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यामध्ये वर्टिकल हायड्रोजनवरती पॉझिटिव्ह किंवा कार्बनवरती निगेटिव्ह असा येणार नाही आहे. इलेक्ट्रॉन्स फक्त ह्या बीकडून बी निगेटिव्हपासून दूर गेले असं कन्सिडर. त्यामुळे थोडक्यात इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे ती दूर गेली. आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी समजा हा मॉलिक्यूल बेन्झीनचा आहे आणि ह्याच्या भोवती ह्याच्याकडे समजा ए डॅश बी निगेटिव्ह इकडे आहे पॉझिटिव्ह अप्रोच व्हायला लागेल. जर अप्रोच होत असेल तर सध्या इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी बेन्झीनमध्ये इक्वली शेअर असणार आहे. सध्या बेन्झीनमध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटीची इक्वली शेअर असणार आहे. जस्ट इमॅजिन ज्यावेळेला बी मायनस ह्याच्यावर अप्रोच व्हायला लागेल त्यावेळेला ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आणि ही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी रिपल्शन होणार. आणि ड्यू टू दॅट रिपल्शन हे सगळे इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते एका साईडला येणार. हे सगळे इलेक्ट्रॉन एका साईडला येणार. मॉलिक्यूल्स विचार केला तर त्या मॉलिक्यूल्सच्या राईट साईडला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त आहे आणि कम्पॅरेटिव्हली लेफ्ट साईडला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणणार पार्शियल पॉझिटिव्ह लेफ्ट आहे आणि पार्शियल निगेटिव्ह राईट आहे. अशा प्रकारे सध्या हा बेन्झीन जो आहे तो नॉन पोलर आहे. सध्या हा बेन्झीन कसा आहे नॉन पोलर आहे ठीक आहे. बट द पोलॅरिटी इज इंड्युस्ड. एक स्लाइट टेम्पररी पोलॅरिटी जी आहे ही टेम्पररी पोलॅरिटी ह्या बेन्झीनमध्ये इंड्यूस झाली. कुणामुळं तर ह्या परमनंट डायपोल असणाऱ्या मॉलिक्यूलमुळे. परमनंट डायपोल जो ए बी आहे ह्या परमनंट डायपोल ए बीमुळं नॉन पोलर बेन्झीनमध्ये टेम्पररी डायपोल मुवमेंट टेम्पररी पोलॅरिटी इंट्रोड्यूस झाली. आणि ह्या इंटरॅक्शनमध्ये हा निगेटिव्ह आणि हा पॉझिटिव्ह ह्यांच्यामध्ये होणारं इंटरॅक्शन जे आहे दिस इंटरॅक्शन वी कॉल एज दॅट इज द डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल. सपोज जर अमोनिया घेतला आपण, सपोज इफ यू कन्सिडर एन एक्झाम्पल ऑफ अमोनिया विथ बेन्झीन जस्ट H3N दाखवलं. त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज तिथं पॉझिटिव्ह चार्ज येणार कारण नायट्रोजनमध्ये लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नायट्रोजनमध्ये काय लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ॲक्च्युली व्हॉट इज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरे डिटेलमध्ये वी विल कन्सिडर लेटर नेक्स्ट टॉपिक्स. प्लस सपोज देयर इज बेन्झीन C6H6 ह्याच्यामध्ये होत असताना आता काय होणार आहे पार्शियल पोलॅरिटी ह्याच्यामध्ये येणार. पार्शियल पोलॅरिटी म्हणजे डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ॲक्च्युली इथे कसं येणार H3N पार्शियल निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन डॉट आणि C6H6 मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्ट होणार इकडे पॉझिटिव्ह येणार. आणि ह्यांच्यामध्ये आता जे इंटरॅक्शन असणार आहे दिस इंटरॅक्शन इज कॉल्ड एज डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन. Then next there is the London dispersion force. Now, as far as London dispersion force is concerned, this next London dispersion force. Actually, this type of interaction is observed in case of non-polar molecules. Non-polar molecules जे असणार आहेत ह्या non-polar molecules मध्ये एक्सप्लेन करायचं असेल
तर नॉन पोलर मॉलिक्युल्समध्ये असणारं लंडन डिस्पर्शन फोर्स होता. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर लंडन डिस्पर्शन फोर्स जे आहे ते वरच्या तिन्ही टाईपच्या इंटरॅक्शनमध्ये येणार. म्हणजे ऑलमोस्ट कुठल्याही टाईपचं मॉलिक्युल असेल, कुठल्याही टाईपचं मॉलिक्युल असेल, त्या सगळ्या मॉलिक्युल्समध्ये सॉलिड असेल, लिक्विड असेल, गॅस असेल, त्या सगळ्यांच्यामध्ये एक कॉमन असणार आहे. तो फोर्स कोणता? तर लंडन डिस्पर्शन फोर्स. लंडन डिस्पर्शन फोर्स म्हणजे पोलर असेल, नॉन पोलर असेल, बट मोस्टली नॉन पोलर मॉलिक्युलचं एक्सप्लेनेशन आपण लंडन डिस्पर्शन फोर्समध्ये सांगू. कशा प्रकारे नाव कन्सिडर इफ नॉन पोलर मॉलिक्युल्स आर देयर, सपोज बेन्झीन इज देयर. हे बेन्झीन एक्झाम्पल घेतलं तर बेन्झीन C6H6 आहे. बेन्झीन C6H6 बेन्झीन जर असेल आणि ह्याच्यामध्ये दोन बेन्झीनचे मॉलिक्युल जर कन्सिडर केला C6H6, तर ह्या दोन बेन्झीनच्या मॉलिक्युल्समध्ये कुठल्याही प्रकारची पोलॅरिटी नाही आहे. बरोबर आहे. नाही पॉझिटिव्ह चार्ज, पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे, पार्शियल निगेटिव्ह, पार्शियल पॉझिटिव्ह, पार्शियल निगेटिव्ह. आणि पोलॅरिटी नसताना देखील, पोलॅरिटी कुठल्याही प्रकारची नसताना देखील हा बेन्झीन जो आहे तो लिक्विड स्टेटमध्ये एक्झिस्ट आहे. पोलॅरिटी कुठल्याही प्रकारचं इंटरॅक्शन नसताना तो लिक्विड स्टेटमध्ये इंटरॅक्शन आहे. आणि जर लिक्विड स्टेटमध्ये बेन्झीन येत असेल, लिक्विड स्टेटमध्ये बेन्झीन येत असेल, तर याचा अर्थ असा झाला की दोन बेन्झीनच्या मॉलिक्युल्समध्ये कुठल्याही कोणत्या ना कोणत्या तरी टाईपचे इंटरॅक्शन हे असणारच आहे. त्याशिवाय हे दोन बेन्झीनचे मॉलिक्युल्स एकमेकाच्या क्लोज येऊन त्याच्यापासून लिक्विड हा फिजिकल स्टेट मिळणार नाही आहे. सो दिस कॅन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दॅट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स. London dispersion force. The name is given London because it was first invented by the Fritz London, German physicist. That's why given the name in honor of that scientist, London dispersion force. Now how London dispersion force can be explained now? Just actually it can be explained. Suppose if we consider simple, that is the molecule. There is a positive charge center and एक ॲटम आणि त्याच्या भोवती समजा एकच इलेक्ट्रॉन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स. मल्टी इलेक्ट्रॉन्स असणारे पण मॉलिक्युल घेऊ शकतो, बट समजण्याची कन्सेप्ट एक इलेक्ट्रॉन. आता ज्यावेळेला हा ए ॲटम जो आहे, ए ठीक आहे, ए ॲटम जर हा ए मॉलिक्युल, बिकॉज दिस नॉन पोलर लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज एक्सप्लेनेड फॉर द व्हॉट वी कॉल एज टू एक्सप्लेन द ॲबनॉर्मॅलिटी, अदर दॅन ॲबनॉर्मॅलिटी, दॅट इज द इनर्ट गॅसेस जे असतात, दॅट इज द अर्गॉन, निऑन, दॅट इज द क्रिप्टॉन, यांची लिक्विफिकेशन जे आहे, किंवा मिथेन नॉन पोलर आहे, यांचे जे यांचं लिक्विफिकेशन जे होतं दॅट कॅन बी एक्सप्लेन ऑफ द बेसिस ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्स. जर हा ए मॉलिक्युल असेल, त्यांच्या बोर्डमध्ये सेंट्रला एक पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोटॉन आहे, बाहेर एक इलेक्ट्रॉन आहे, समजा आपण फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स. इलेक्ट्रॉन जो आहे तो इलेक्ट्रॉन रोटेशनमध्ये असणार. इलेक्ट्रॉन त्या न्यूक्लियसच्या वरती रोटेट होत असणार आहे, बरोबर आहे, मूव्ह होत असणार आहे. इलेक्ट्रॉन रोटेट होत असताना ॲक्च्युली फॉर सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स, ॲक्च्युली फॉर व्हेरी व्हॉट वी कॉल एज अ शॉर्ट टाईम, फॉर इन्स्टंट ऑफ टाईम, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड का होईना, हा इलेक्ट्रॉन ह्या पोझिशनला स्टे असणार आहे. आणि जर हा इलेक्ट्रॉन ह्या पोझिशनला स्टे असेल तर याची डायपोल मुवमेंट आपण इथं पॉझिटिव्ह, इकडे इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी आहे, म्हणजे हा व्हेक्टर असं दाखवू शकतो आपण डायपोल मुवमेंटची त्या साईडला. नेक्स्ट इन्स्टंटला लगेच हा पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे तो सेंट्रल आहे, हा इलेक्ट्रॉन सुद्धा इथं आला, हा इलेक्ट्रॉन इथं आला, तर याची डायपोल मुवमेंट जी आहे कशी दाखवू शकतो आपण, ही डायपोल मुवमेंट अशी दाखवू शकतो फॉर द दॅट पर्टिक्युलर व्हॉट वी कॉल फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड ओनली. मग असे जर त्याच्यामध्ये शॉर्ट टाईमला पण शॉर्ट इन्स्टंटला जर डायपोल्स तयार होत असतील तर ह्याच्या शेजारी जो दुसरा मॉलिक्युल असणार आहे, जर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इकडे आली तर याचा पॉझिटिव्ह सेंटर ह्या साईडला आला एचा, आणि ह्याच्या शेजारी जर बी असेल, तर हा पॉझिटिव्ह आणि ह्याचा पॉझिटिव्ह रिपल्शन केलं ना, म्हणजे हा पॉझिटिव्ह ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जे आहे ह्यांच्यामध्ये काय असणार आहे, अट्रॅक्शन असणार आहे. ह्यांच्यामध्ये जे येणार आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इंटरॅक्शन, that type of interaction is called as an London dispersion force. London dispersion force is explained on the basis of the what we call as a short time dipole moment. Okay, instant dipole moment, short time dipole moment जे आहे, तो short time dipole moment वर आपण London dispersion force explain करू शकतो. Then next is the hydrogen bonding. Last one. Now, as far as hydrogen bonding is concerned, actually it is the special case of the dipole-dipole interaction. हायड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्पेशल केस ऑफ डायपोल इंटरॅक्शन्स वन, की ज्याच्यामध्ये कंपल्सरी त्या मॉलिक्युलमध्ये ज्या मॉलिक्युल्समध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग येणार आहे, त्या नावावरून समजते हायड्रोजन बॉन्डिंग इन द सेन्स त्या मॉलिक्युलमध्ये कंपल्सरी एक तरी हायड्रोजन ॲटम पाहिजे. अलॉंग विथ दॅट दिस हायड्रोजन ॲटम इज डायरेक्टली अटॅच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम. हा हायड्रोजन जो आहे तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला लाईक ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर और हॅलोजन ह्याला डायरेक्टली अटॅच असायला पाहिजे. तर अशा केसमध्ये आपण कोणता कन्सिडर करणार, दॅट इज द हायड्रोजन बॉन्ड. त्या कन्सेप्टमध्ये इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन जे येणार ते हायड्रोजन बॉन्डिंगचं येणार. ओके, दॅट कंपल्सरी दॅट मॉलिक्युल मस्ट possesses one hydrogen atom
and it should be attached with more electronegative atoms like oxygen, nitrogen, sulfur or halogens. Okay, or halogens. Actually, what happens now here? Now what happens here? Just I will take one example. Actually, the hydrogen bonding, so consider the example that I suppose water molecule is water. So water मध्ये ऑक्सिजन सेंटरला इकडे हायड्रोजन दाखवलं म्हणजे ऑक्सिजनवरती निगेटिव्ह चार्ज आणि दोन हायड्रोजन आहेत त्याच्यावरती पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. सो इट इज द व्हॉट वी कॉल इट परमनंट डायपोल असणारा मॉलिक्यूल आहे. त्याच्या शेजारी दुसरा आपण जर मॉलिक्यूल घेतला वॉटरचाच, म्हणजे शेजारी आपण दुसरा वॉटरचा मॉलिक्यूल घेतला तर ऑक्सिजन हायड्रोजन तर इथं काय ना पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज आणि हायड्रोजनची पार्शियल पॉझिटिव्ह तर एका वॉटर मॉलिक्यूलमधला पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज असणारा हायड्रोजन दुसऱ्या वॉटर मॉलिक्यूलमधला पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज असणाऱ्या ऑक्सिजन बरोबर त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन असणार आहे. आणि हे जे काही इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन असणार आहे इट विल बी शोन बाय डॉटेड लाईन. हायड्रोजन बॉन्डिंग जे आहे ना इज ऑलवेज शोन बाय डॉटेड लाईन. सो हे जे इंटरॅक्शन येणार आहे दिस इंटरॅक्शन इज कॉल्ड एज हायड्रोजन bonding. So remember it is present in ammonia also, it is the same kind of interaction is there. Okay, and this hydrogen bonding is quite stronger. In comparison with the above all types of interactions. वरच्या सगळ्या इंटरॅक्शन पेक्षा हायड्रोजन बॉन्ड कसा असणार आहे स्ट्रॉंगर असणार आहे. रिमेंबर. ठीक आहे. आणि हायड्रोजन बॉन्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. कशामध्ये एक्झिस्ट असतो त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. इफ सपोज and just we studied that is the link between in between hydrogen bonding and the intermolecular hydrogen bonding, and second one is the intramolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding in the sense it is the type of hydrogen bonding present between the two like or dislike molecules. दोन एकाच प्रकारच्या मॉलिक्युल्स मध्ये किंवा दोन वेगळ्या प्रकारच्या मॉलिक्युल्स मध्ये असणारं हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजे प्रेझेंट बिटवीन हायड्रोजन अँड फ्लोरीन जर कन्सिडर केला, दुसरा पण इथं H आणि F जर कन्सिडर केला हायड्रोजन फ्लोराईड, तर ह्यांच्यामध्ये इथे पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज, पार्शियल निगेटिव्ह, पार्शियल पॉझिटिव्ह, ह्यांच्यामध्ये जे इंटरॅक्शन येणार आहे दिस टाइप ऑफ इंटरॅक्शन इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि हा HF मॉलिक्यूल वेगळा आहे, हा HF मॉलिक्यूल वेगळा आहे. दोन वेगळ्या मॉलिक्युल्समध्ये ॲक्च्युली दोन सिमिलर आहेत पण दोन मॉलिक्युल्समध्ये येणारं हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग एकाच मॉलिक्युल्समध्ये, फॉर एक्झाम्पल इथिलीन ग्लायकॉल जर घेतला CH2OH आणि OH इथे येणार पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज, पार्शियल निगेटिव्ह, पार्शियल पॉझिटिव्ह. ह्यांच्यामध्ये जे इंटरॅक्शन येणार आहे दिस टाइप ऑफ इंटरॅक्शन दिस इज कॉल्ड एज अन इंट्रामॉलिक्युलर. मीन्स इट इज प्रेझेंट विदिन द सिंगल मॉलिक्यूल. एका सिंगल त्याच मॉलिक्यूलमध्ये इंटरॅक्शन होत असेल ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आणि हायड्रोजनच्या मध्ये इट इज इंट्रा. आणि दोन मॉलिक्युल्समध्ये सिमिलर असतील किंवा वेगळे असतील त्या मॉलिक्युल्समध्ये होणारे इंटरॅक्शन इज कॉल्ड एज अन इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन. हायड्रोजन बॉन्डिंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हॉट वी कॉल एज इट इज ॲबनॉर्मल सोल्युबिलिटी, ॲबनॉर्मल बॉइलिंग पॉईंट, मेल्टिंग पॉईंट जे आहेत बॉइलिंग पॉईंट आहेत हे एक्सप्लेन करण्यासाठी आपण हायड्रोजन बॉन्डिंग